इस औरत दे तारक साहब की मौत के पिछे 100% ये औरत का हथ है। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ है। बेटियां आई हैं किहड़े टाइम ਦਾ ਜਿਹੜਾ एंटर नहीं हो रहे। बेटा चाचू शहबाज बोल रहा हूँ, जैसे आपकी पापा की तबीयत बेहतर होगी ना, खुद आप लोगों को ना दोनों बहनों को मिला दूंगा, ठीक हो गया। कहती है कि यहाँ पे मेरी बेटियां सेव नहीं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ डांस सिखाण रही है, क्या ये अच्छी तरबियत दे रही। ये देखने वाले मैनूं दसन कि इस औरत कोलों सेफ है। ਤੇ ਜਾਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। आसिमा जो कि तारक टैडी साहब की एक्स वाइफ है, उनकी जानब से शहबाज पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि शहबाज और उनकी फैमिली ने आसिमा का जीना मुश्किल कर दिया। आसिमा के बेटियों को तारक टैडी साहब से मिलने में नहीं दिया गया। यहाँ तक कि माजरत के साथ आसिमा के जानब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो तारक टैडी साहब के भाई हैं शहबाज, ये बुरी नज़र से आसिमा की तरफ देखते थे। तो इनसे बात करते हो जानते कि इन इल्ज़ामात के पीछे क्या हकीकत है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप हमें टाइम क्यों नहीं दे रहे थे? सर मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, काम में बिजी रहता हूँ। मैं कोई सोशल मीडिया या टिकटॉक का कीड़ा नहीं मुझे। उस बीबी ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। आपने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, भाई साडा फौज हो गया, दुनिया साड़ी तबाह हो गई है। ठीक आप उनकी बेटियों को इस घर में एंटर नहीं होने देते। बेटियां आईयां किहड़े टाइम ਦਾ ਜਿਹੜਾ एंटर नहीं हो रहे। बेटियां दसन कि किस टाइम ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। बेटियां ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, बेटियां ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ 100 ਦਫਾਨ। लेकिन इस औरत का कोई हक नहीं है क्योंकि इस औरत दे तारक साहब की मौत के पिछे 100% ये औरत का हथ है। ਅਸੀਂ किस तरह उस बंदे ਨੂੰ बर्दाश्त करांगे कि जिस पिछे साडे भाई की मौत का हथ है। बच्चियां का हक है, बच्चियां ਇੱਥੇ आ जान, बच्चियां का अपना घर है, बच्चियां का अपना भाई का घर है, बच्चियां आके रहन इत्थे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि तारक टैडी साहब उनकी मौत के पीछे उस खातून का हाथ है जिसको आप अपनी बाबी मानने से भी इनकार करते हैं, यहीं पे वो खातून कहती है कि उनकी तलाक के पीछे आपका हाथ है। अगर उन्होंने को कोई शहबाज वास्ते कोई सबूत है तलाक का, उन्होंने को उस दौर का अगर सबूत है तलाक का, मैनू अपने घर च बहुत सुकून है। मेरे अपने 5 भाई मैनू कहना अपनी बीवी छड़ दे, मैं 5 भाई छड़ देंगा। मैनू कोई जरूरत है मैं अपनी बीवी का सुकून तबाह करा या मैं अपने भाइयों के कहते तलाक देवां? मैनू कोई जरूरत है? बीवी तो अच्छी किहड़ी लाइफ है जिंदगी इंसान की। अगर अच्छी बीवी, अच्छी दोस्ती, अच्छी मुहब्बत, अच्छी जिंदगी। तारक टैडी साहब नूं ते ओहदी जिंदगी 'च सुकून ही नहीं सी हैगा। ये पागल लालची औरत ने उन्हें उदों ही मारन की कोशिश की, प्यो धी ने उन्होंने जहर देने की कोशिश की। इत्थे उहदा साह रुक गया सी, इत्थे डिग गया सी, उल्ट हो गए। उहदी माँ नूं पुछया कि तवीज़ पाए ने? हाँ जी तवीज़ ना मैं अपनी बेटी ना मुहब्बत वास्ते करा के दिते ने। इहदा मतलब कि धी दी मुहब्बत वास्ते। ये उहदी माँ देखेगी तो उहदी माँ नूं गल याद आ जाएगी कि शहबाज साहब ने या तारा साहब ने पुछया सी कि तुसीं इहनूं की लिया के दिता, इहने हांडी 'च पाया? ते कोई कहंदी जी वो मुहब्बत वास्ते दिते सी कि इन्हां दी मुहब्बत कायम रहे। इहदा मतलब कि साडी ते फिर नफरत वास्ते दिते ना। आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि तारक टैडी साहब जब बिस्तर मरग पे थे तब भी उनकी बेटियों को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मुझे बताएं इसके पीछे कितनी हकीकत है? बेटियां तो पहली गल इन्हें आर्ट बनाया मंगन का, मलान का। ये तारक टैडी साहब ਨੂੰ ਅੱਜ तक इन्हें बेटियां मिलाइया ही नहीं गईਆਂ। तारक टैडी साहब पी के लाई हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਵਾਇਸ नहीं हैगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, चाचू शहबाज बोल रहा हूँ, जैसे आपकी पापा की तबीयत बेहतर होगी ना, इस हालत में हो जाएगा ना आपको मिलने के लिए, तो मैं खुद आप लोगों को ना दोनों बहनों को मिला दूंगा, ठीक हो गया। आपने परेशान नहीं होना, दुआ करनी। ओके, ये आप उन्हें कह रहे हैं? ये मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਫਰੂਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਕਾਮ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਕਾਮ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ
ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ? ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ। देखें जी वीडियो क्लिप चेक। कहती है कि यहाँ पे मेरी बेटियां सेव नहीं। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਹਿਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸੇਫ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋ ਕੇ, ਫਲੂਦੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ, ਕਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਫ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਸੇਫ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ 10,000 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸੇਫਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸੇਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਸੇਫ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ 10 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੁਲਾ ਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਾਸ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਸੀਰਤ, ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿਦੋਂ? ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? पहले वो बता रही कि जब तारक तडवी साहब की हयात थी, उनकी हयात में आप उनकी तरफ बुरी नज़रों से देखते रहे। आप कभी उनकी टांगें पकड़ लेते थे, कभी आप उनको जानू चाय पिला दो, इस तरह करते थे। और जब उनकी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा गए तब आपने खुद डायरेक्ट भी कहा और कई लोगों से कॉल करवा के भी कहा कि मुझसे शादी कर लो। ਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈੱਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਜੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦੀ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਕਢਾਇਆ। ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ नंबर्स पे ਆਸਮਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ। ਟਿਕਟੌਕਰ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਤਲਾਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਰਿਆਜ਼ ਕਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਰਿਆਜ਼ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਆਸਮਾ ਰਿਆਜ਼ 9 ਬਲਾਕ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 19 ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਈਆ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਏ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲਾਏ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਫੌਤਗੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਇੱਕ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਨੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਆਣਾ ਚਾਹਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਵੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾਸਰ ਚਿਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸੀਮ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਵਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਸੈੱਕ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਆਫਤਾ, ਇੱਕ ਨਕਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਾਕ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ 10 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਰਵਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਫਲਾਨ ਟੀ। ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਰੋ ਔਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਤੌਰ ਕਹਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫਸ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि किन्नी किन्नू लालच हैगी है। सो व्यूवर्स आपने देखा, हमने तारिक टैडी साहब की एक्स वाइफ आसिमा का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उसका इंटरव्यू किया और आपने देखा कि किस तरह से शहबाज साहब ने उस मकार औरत को एक्सपोज किया, उसके चाल चलन के बारे में बताया और बताया किस कदर वो आवारा खातून है कि अपनी बेटियों को इस्तेमाल करके इमदाद इकट्ठी कर रही है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।